Assalamu alaikum. Welcome to you all dear students and who are attending my class. Hope you are all fine. I am Bibi Fatima, Senior Teacher Agrabad Balika Vidyalaya, Agrabad, Chittagong. Today I am going to discuss English for today of class 6. Our today's lessons, lesson 33 and 34. After completing the lessons, you will be able to read and understand text, read and understand written instructions, write answers to questions, write short paragraphs, write simple informal letters. Look at the pictures. What do you see in the pictures? In the first pictures, the first picture expresses the suffering of people when flood water enters the area. That means water everywhere. And in the second picture, what do you see in the picture? Can you guess? What do you see in the picture? It is a picture of water problem. In the picture, we see a number of people gathering around a pump for collecting water. আচ্ছা, প্রথম ছবিতে আমরা কি দেখেছি? প্রথম ছবিতে আমরা দেখেছি পানি, অনেক পানি, পানিতে মানুষ ডুবে আছে, ঘরবাড়ি বন্যায় ডুবে গেছে, আর মানুষের অনেক দুর্ভোগ দেখছি। আর পরের ছবিতে আমরা কি দেখছি? অনেকগুলো মানুষ পানি নেয়ার জন্য, পানি সংগ্রহের জন্য ভিড় করে আছে, তাই না? এখানে পানি কখনো জীবন, আবার কখনো মরণ। ওকে, our today's topic is too much or too little water. Too much অর্থ কি? খুব বেশি বা খুব অল্প পানি, খুব বেশি আবার খুব কম পানি। আমরা একটা ছবিতে দেখেছি খুব বেশি পানি, আবার আরেকটাতে দেখেছি খুব কম পানি। তাই আমাদের টপিক হচ্ছে আজকে কি? টু মাচ অর টু লিটল ওয়াটার। ওকে, বিফোর গোয়িং আওয়ার টপিক, we will see some word meanings. First one, heavily, প্রবলভাবে, occur, ঘটা, burst out, উপচে পড়া, bank, তীর, নদীর তীর, rainfall, বৃষ্টিপাত, vast, বিশাল, land, ভূমি। Okay, now you open your book at page 97. Too much or too little water. Okay, next, happen, ঘটা, long period of time, দীর্ঘকাল, dry up, শুকিয়ে যাওয়া, underground, মাটির নিচে, sink, ডুবা, low, নিচু, too little, খুব অল্প পরিমাণ, a lot of, প্রচুর। I think you have understood all the meanings. Now let's see some pictures from your textbook. পার্ট এ। প্রথম ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা? একটা রান্নাঘরে পানি ঢুকে গেছে, না? একটা রান্নাঘরে ছবি দেখতে পাচ্ছি আমরা, সেখানে বন্যার পানি এসে ভরে গেছে। অ্যান্ড ইন দ্য সেকেন্ড পিকচার আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? The suffering of people when flood water enters the house. যখন ঘরে বন্যার পানি ঢুকে যায় তখন মানুষের কি ভোগান্তি হয়। এখানে ঘরে পানি ঢুকে গেছে এবং একটা লোক বা ছেলে একটা জায়গায় বসে আছে, কোথাও যেতে পারছে না। And in the third picture, it shows the surroundings of the flood affected areas. flood affected area তে কি হচ্ছে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি।
যেটা আমরা এর আগের ছবিতে দেখতে পাচ্ছি, ওয়াটার এভরিহোয়ার দেখতে পেয়েছিলাম, ওয়াটার এভরিহোয়ার। ওকে, নেক্সট স্লাইড। You see from your textbook, part A2. Read the following passage. প্যাসেজটা মনোযোগ সহকারে শুনো এবং বোঝার চেষ্টা করো। Sometimes it rains so heavily that floods occur. মাঝে মাঝে এত প্রবল বৃষ্টি হয় যে বন্যা হয় বা বন্যা মতো অবস্থা হয়ে যায়, বন্যা হয়। Because of heavy rainfall, river water burst out of its banks and floods vast areas of land, towns and villages. প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে নদীর পানি তীর উপচে বিশাল এলাকা, শহর এবং গ্রামকে প্লাবিত করে। বন্যায় কী অবস্থা হয় আমরা সরাসরি না দেখলেও টেলিভিশনে বা যে এখন আমাদের টেক্সট বুকের ছবি দেখে বুঝতে পেরেছি যে বন্যায় কী অবস্থা হয়, বন্যার পরিস্থিতি কেমন হয়। ওকে, নাও নেক্সট পার্ট বি। You see from your textbook, page number 98. Read the following passage. Sometimes we really are short of water. মাঝে মাঝে আমরা প্রকৃতপক্ষে পানির অভাবে পড়ি। This can happen if there is no rainfall for a long period of time. যদি দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হয় তবে এটি ঘটতে পারে। Sometimes rivers dry up or the water level underground may sink very low. কখনো কখনো নদী শুকিয়ে যায় অথবা ভূগর্ভস্থ পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যায়। If there is too little water, that causes a lot of suffering to the people. যদি পানি খুব অল্প হয় জনগণের জন্য তা অনেক দুর্ভোগ ঘটায়। যেমন আমরা চিত্রগুলোতে দেখেছি না, দুর্ভোগগুলোর মধ্যে একটা দেখেছি কি অনেকগুলো মানুষ একটা পাম্পের চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে পানি সংগ্রহের জন্য। ওকে, you see from your textbook, part B1. Look at the pictures below and discuss what you see. First picture আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? We see the burning sun, cracked land and scarcity of water. আমরা দেখতে পাচ্ছি জমিগুলো ফেটে গেছে এবং সূর্য খুব প্রখরভাবে তাপ দিচ্ছে। আরেকজন কৃষক তিনি বসে আছে, অনেক গরমে তিনি ক্লান্ত হয়ে বসে আছেন। আর এটা হচ্ছে একটা ড্রটের ছবি। ইট ইজ এ পিকচার অফ ড্রট। ড্রট মানে আমরা আগেই পড়েছিলাম, ড্রট অর্থ হচ্ছে খরা। অ্যান্ড ইন দ্য সেকেন্ড পিকচার উই সি এ লিটল বয় ইন দ্য ওয়াশরুম। ওয়াশরুমে একটা ছোট ছেলে, দেয়ার ইজ নো ওয়াটার, হি ইজ ইন ট্রাভেল। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ও ওয়াশরুমে সে ঢুকেছে কিন্তু সেখানে পানি নেই, সেজন্য সে সমস্যায় পড়েছে। অ্যান্ড ইন দ্য থার্ড পিকচার we see a number of people gathering around a pump. They are trying to collect water. It is a great problem, water problem. Okay, I think you have all understood the pictures. What do you see in the picture? You are invited. আর একটা হচ্ছে কি চিঠি লেখার মতো একটা ফরম্যাট না, এখানে এটা আমরা দেখে কি বুঝতে পারছি, একটা ইনভাইটেশন কার্ডের মতো না। আচ্ছা, একটা আমরা ফ্রেন্ডদেরকে ইনভাইট করার জন্য চিঠি লিখি, এটা একটা চিঠি ধরা যায় বা ইনভাইটেশন কার্ডও ধরা যায়। এখন আমরা পরবর্তী লেসনে যাব। আমাদের পরবর্তী লেসনের টপিক কি? লেসন 34. The topic is an invitation for Robin. You see from your textbook, page number 99. An invitation for Robin.
Before going our topic, we will see some word meanings. First one, over and over, bar bar, countryside, গ্রামাঞ্চল, stay with, কারো সাথে থাকা, a few, কয়েক, arrive, পৌঁছানো, worry, দুশ্চিন্তা করা, receive, গ্রহণ করা. Okay, now you see your textbook, part A. Read the following passage and the letter. Here is a passage and a letter. We will see the passage and the letter, and we will try to understand the meaning of the passage. Robin read the letter over and over. রবিন চিঠিটি বারবার পড়ল. ওভার অ্যান্ড ওভার অর্থ হচ্ছে কি? বারবার. রবিন চিঠিটি বারবার পড়ল. হি ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড. সে খুবই উত্তেজিত. ইট কেইম ফ্রম হিজ আন্ট আমিনা. এটা তার খালা আমিনার কাছ থেকে এসেছে বা আমিনা লিখেছেন. আন্ট আমিনা অ্যান্ড হার ফ্যামিলি লিভ ইন দ্য কান্ট্রি সাইড 40 miles অ্যাওয়ে ফ্রম ঢাকা. আমিনা খালা আমিনা ও তার পরিবার ঢাকা থেকে 40 মাইল দূরে এক গ্রামে বাস করেন. রবিন ran to his mother and said, Mom, listen to this letter. রবিন দৌড়ে গিয়ে তার মার কাছে গিয়ে কি বলল? যে মা, চিঠিটি শোনো. He then read it to her. সে তখন এটি তাকে পড়ে শোনালো. সে তার মাকে চিঠিটি পড়ে শোনালো. রবিন একটি চিঠি পড়ছিল. সে খুব এক্সাইটেড ছিল এবং সে চিঠিটা কোত্থেকে আসছিল? তার খালা আমিনা থেকে. তার খালা আমিনা এবং তার ফ্যামিলি একসাথে কোথায় থাকে? ঢাকা থেকে 40 মাইল দূরে একটি গ্রামে তারা থাকে. রবিন দৌড়ে তার মায়ের কাছে গেল এবং বলল যে মা, চিঠিটি শুনো, এবং সে সেই চিঠিটি তার মাকে পড়িয়ে শোনালো. এখন আমরা দেখব চিঠিটি কী ছিল. Dear Robin, we are happy to know that your summer holiday is starting from the next week. প্রিয় রবিন, আমরা শুনে খুশি যে আগামী সপ্তাহ থেকে তোমার গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হচ্ছে. We would like you to come and stay with us for a few days. আমরা চাই তুমি কয়েকদিনের জন্য আমাদের এখানে আসো এবং আমাদের সাথে থাকো. We know you will like the country. আমরা জানি তোমার গ্রাম ভালো লাগবে. We have 4 ducks, 6 chickens and a cow that gives fresh milk every day. আমাদের আছে 4টি হাঁস, 6টি মুরগি আর একটি গরু যা প্রতিদিন তাজা দুধ দেয়. Your cousin Maher is just about your age. তোমার খালাতো ভাই মাহের প্রায় তোমার বয়সী. He is very excited and is making a lot of plans to do together. সে খুবই রোমাঞ্চিত এবং একসাথে করার জন্য অনেক কিছু পরিকল্পনা করছে. তার কাজিন মাহের যখন রবিন যাওয়ার পর রবিনের সাথে কি করবে, একই সাথে দুজন সেই পরিকল্পনাগুলো করছিল. Let us know when you will arrive. তুমি কবে আসবে আমাদের জানিও. We have already talked to your parents. আমরা ইতিমধ্যে তোমার বাবা মায়ের সাথে কথা বলেছি. Tell them not to worry. তাদের চিন্তা করতে নিষেধ করো. We will be at the bus station to receive you. তোমাকে আনার জন্য আমরা বাস স্টেশনে থাকব. Your aunt Amina and uncle Korim. তোমার আমিনা খালা এবং করিম খালু. I think you have understood the topic of the letter. Here is language focus. You see in your textbook, language focus. For requests and invitations, we often use the following expressions. আমরা নিচের এক্সপ্রেশনগুলো
রিকোয়েস্ট করার জন্য বা ইনভাইট করার জন্য কাউকে ইউজ করি, যেমন উড ইউ লাইক টু মিন উড ইউ প্লিজ, অর জাস্ট প্লিজ ডু, লেট আস নো টু মিন ইনফর্ম আস অর সিম্পলি টেল আস। Okay, now turn over the page number 100. A1, part A1, read the letter again and then answer the following questions. Why was Robin excited? Robin কেন excited ছিল? Robin was excited because he had got an invitation letter from his aunt Amina. Next question. How would he go to the country? কিভাবে সে গ্রামে যাবে? He would go to the country by bus. সে বাসে করে যাবে। Okay, next. Part A2. Write a few sentences of your own with the following expressions. নিচের এক্সপ্রেশনগুলোর সাথে কিছু সেন্টেন্স তুমি নিজের মতো করে লিখবে, তোমার নিজের মতো। নাম্বার এ, আই উড লাইক ইউ টু। আই উড লাইক ইউ টু এর সাথে তুমি কি লিখতে পারো? ভিজিট মাই হাউস, অর হেল্প হিম, অর টু থ্যাংক হিম, অর আই উড লাইক ইউ টু গো টু স্কুল। আমি চাই তুমি বিদ্যালয়ে যাও। ওকে, নেক্সট, উড ইউ প্লিজ। উড ইউ প্লিজের সাথে তুমি কি লিখতে পারো? উড ইউ প্লিজ হেল্প মি, অথবা উড ইউ প্লিজ স্টপ টকিং, উড ইউ প্লিজ লেট মি গো, এটসেট্রা। নাম্বার, ওকে, নেক্সট, part B. A few days after Robin came back home from his aunt's house, he wrote the following letter to his aunt Amina. Read the letter. কি বলেছে? রবিন তার খালার বাড়ি থেকে নিজ বাড়িতে আসার কয়েকদিন পর নিচের চিঠিটি তার আমিনা খালাকে লিখলো। চিঠিটি পড়ো। রবিন তার খালার বাড়িতে গেল ইনভিটেশন পাওয়ার পর, তারপর সে আসলো, সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পর সে তার খালাকে আরেকটি চিঠি লিখলো। সে চিঠিটা কি ছিল আমরা এখন দেখব। মাই ডিয়ার আন্ট, I really enjoyed my stay with you in the country. আমার প্রিয় খালাম্মা বা আমার প্রিয় খালামণি, আপনাদের সাথে গ্রামে থাকা আমি সত্যিই উপভোগ করেছি। ফর এ সিটি বয় ইট ওয়াজ এ হোল নিউ ওয়ার্ল্ড টু সি। একজন শহুরে ছেলের জন্যে এটি ছিল একটি সম্পূর্ণ নতুন পৃথিবী দেখার মতো। আই ওয়াজ সো প্রাউড হোয়েন আই ফার্স্ট মিল্কড ইউর কাউ দুলারি। আমি অনেক গর্বিত হয়েছিলাম যখন আমি আপনাদের গরু দুলারির দুধ প্রথমবার দোহন করেছিলাম। আঙ্কেল অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টট মি থিংস দ্যাট আই ডিডেন্ট নো বিফোর। খালু আর আপনি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন যা আমি আগে জানতাম না। অ্যান্ড প্লিজ টেল মাহের দ্যাট আই অলরেডি মিস হিম। এবং দয়া করে মাহেরকে বলবেন ওকে আমার মনে পড়ে। আই হোপ ইউ উইল ইনভাইট মি টু স্টে উইথ ইউ অ্যাগেইন নেক্সট সামার। আশা করি আগামী গ্রীষ্মে আপনি আবার আমাকে আপনাদের সাথে থাকার নিমন্ত্রণ জানাবেন। থ্যাংকস অ্যাগেইন ফর ইনভাইটিং মি রবিন। আপনাকে নিমন্ত্রণ জানানোর জন্য আবারও ধন্যবাদ রবিন। চিঠিটি কী ছিল? সে তার আন্টিকে, সে তার খালাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠিটা লিখেছিল। আর মেমোরিগুলো, সে যেখানে যেই সময়গুলো কীভাবে কাটিয়েছিল সেগুলো মনে করে সেগুলো সম্পর্কে লিখে তার খালাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। ওকে, নাও লেটস সি B1. What do you think is the main idea of the letter? Choose the best answer. তো কি মনে হয় কি হবে লেটারটার মেইন আইডিয়া? নাম্বার এ, to ask his aunt to invite him again. Number B, to thank his aunt for inviting him. Number C, to tell his aunt that he learned many things in the country.
What will be the answer? Option number B, to thank his aunt for inviting him. Okay, I think you have all understood the topic of the lessons. Okay, now let's see some questions. You can write down in your copy the question and the answers. Question number 1. Why was Robin very excited? Robin কেন excited ছিল? আমরা দেখেছি রবিন কেন excited ছিল. Robin was very excited to read the letter of her aunt Amina. Robin was very excited to read the letter of his aunt Amina. Where do Amina and her family live? Amina and her family live in the countryside about 40 miles away from Dhaka. Next, number 3. We know you will like the country. Who said this and why? কে বলেছিল এবং কেন বলেছিল? রবিনস আন্ট, রবিনের আন্টি বলেছিল এটা. কাকে? রবিনকে. রবিনস আন্ট আমিনা told it to Robin. She was so hopeful that Robin had lived in Dhaka city and had never been to any village, so she thought that Robin would surely like and enjoy the beauties of nature in their village home. Last question. What animals did they write about in the letter to Robin? রবিনকে তার খালা যেই লেটারটা লিখেছিল সেখানে কোন কোন প্রাণীর উল্লেখ ছিল? কোন কোন প্রাণী সম্পর্কে লিখেছিল মনে আছে? You can see from your text. They wrote in the letter to Robin that they had 4 ducks, 6 chickens, and a milk cow that gives fresh milk every day. Okay, I think you have written the question answer. Now I am finishing my class here. That's all for today. Thank you all.